तो आपको पता है ना डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ओके, तो ये जो है वो क्या रहेगा, द डी है वो 1 हो गया, 1/d है वो डी स्क्वायर होता है, 1/d जो है वो डी स्क्वायर होता है, इसलिए वहां पर वो डी स्क्वायर हो गया, 2 जो है वो एज इट इज हो गया, इज इक्वल टू 0 है। तो इंप्लाइज किया क्या कि 2 इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन डी स्क्वायर। ये जो माइनस वाला वैल्यू है वो उस तरफ ले गया तो ये 2 हो गया, सही है। तो ये क्या रहेगा, तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू डी है, तो बी इंटू डी किया तो डी स्क्वायर है और डी है वो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि 2 इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो डी बराबर कितना बचेगा, डी बराबर b/2। डेप्थ जो है आपका वो ब्रेथ से आधा रखेंगे तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल हमें रहेगा। सही है, तो ऐसे ही ये बन गया कि आपका मोस्ट इकोनॉमिकल कैसे बनेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला पुट ऑन कीजिए और आंसर हमने फाइंड आउट किए, राइट। अगर इस तरह ही बी को फाइंड आउट करना है हमें, हमें बी को हेड बना के फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे बी इज इक्वल टू 2d होगा अगर, तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल बनेगा। और ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो कैसे मेंटेन करेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पी ए अपॉन पी होगा, तो इसको हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, वैल्यू पुट ऑन करने के लिए ए जो है एरिया वो बी इंटू डी होगा, और पी जो है वो बी इंटू बी प्लस 2d होगा। तो इसको हम वैल्यू पुट ऑन करके शॉर्ट आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो 2 है उस 2 के साथ हमने पूरा सब कुछ ये यहाँ से लिया, ये जो है ना ये वाला मोस्ट इकोनॉमिकल, तो डी कितना बचेगा, बी जो है बी का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू डी होगा। यहां से हम अगर देखते हैं, एक सेकेंड, अगर इसी वैल्यू को हम बनाते हैं बी को हेड बना के, तो क्या बचेगा, तो बचेगा बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू डी रहेगा, सही है। तो b इज इक्वल टू 2 इंटू डी है, तो यही फॉर्मूला जो है उसके अंदर सिर्फ हमने वैल्यू पुट ऑन किया है, b का वैल्यू जो है वो 2d रख दिया, तो यहाँ पर b को चेंज करके 2d कर दिया, यहाँ भी b को चेंज करके 2d कर दिया, तो ये जो है वो d इंटू डी डी स्क्वायर हो जाएगा, वो 2d स्क्वायर हो गया, और यहाँ नीचे जो है वो 4d है, डी डी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर d बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 बचेगा, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो d/2 रहेगा इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। इज इट क्लियर अप टिल दिस, यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ, फॉर्मूला वगैरह कैसे किया हमने, एक डिफरेंशिएशन किया है बस, और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। हेलो, यस सर। हाँ क्लियर क्यों भाई, हाँ हाँ। यस सर। ओके, तो ये बहुत इजी हुआ था। अभी हम ऐसे ही ट्रेपेजोडियल का करेंगे, ट्रेपेजोडियल का करेंगे तो यही एरिया ट्रेपेजोडियल का लेंगे, और जो पेरीमीटर है वो भी ट्रेपेजोडियल का लेंगे। करते हैं, कैसे होगा ट्रेपेजोडियल का, ओके। तो ट्रेपेजोडियल सेक्शन अगर हम बात करते हैं तो ट्रेपेजोडियल सेक्शन का पहले तो हमें ये देखना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपेजोडियल सेक्शन के लिए अगर हम एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे इसका एरिया करते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं वैसे तो, लेकिन पहले क्या करेंगे, ये ट्राइंगल जो है उसको अलग करेंगे, सॉरी ये रेक्टेंगल जो है उसको अलग करेंगे। सो दिस इज अ रेक्टेंगल जिसको हमने अलग किया, बराबर है। बाजू में क्या बचा, 2 ट्राइंगल बचे, इधर 2 ट्राइंगल बचे, सही है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है उसको हमें यूज करना है,
एक ट्राइंगल इधर है और ये सही ट्राइंगल एक इधर बन रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, सही है, इसको टोटल करेंगे तो पूरा एरिया ऑफ कैनाल हमें मिलेगा। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूं तो रेक्टेंगल की ये एरिया मतलब कितना हुआ, बी इंटू डी होगा। ये बी इंटू डी रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और दो रेक्टेंगल है, सही है। अगर दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी दो है इसलिए दो तो ऐसे ही लिखा मैंने। और ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला लेता है 1/2, सही है, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, यही इसका फॉर्मूला है। तो ये 1/2 हम करते हैं, 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये जो बेस है इसका, ये बेस यहाँ पर आया ऊपर, वो कितना है, एनडी बराबर है। तो वो बेस जो है वो एनडी है, एन और डी बराबर है। बेस क्या होगा, बेस इंटू हाइट, राइट, डी डी सर डी। तो उसका हाइट कितना है, डी है। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर देंगे, तो आंसर कैसे रहेगा, तो आंसर हम देखते हैं कैसे रहेगा। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बीच में बचेगा क्या, तो एनडी स्क्वायर बचेगा, सही है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मैं एरिया का फॉर्मूला बनाता हूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, देन एरिया का फॉर्मूला रहेगा ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्या होगा एरिया, ए इज इक्वल टू बी प्लस एन डी इंटू डी होल ब्रैकेट डी। तो एरिया जो है वो ऐसे रहेगा। सर बे रेक्टेंगल નું કરી નાખી તો ઈ જ થાય ને ડાયરેક્ટ જ। કેમ બે રેક્ટેંગલ, બે સર ટ્રાયંગલ બે ભેગા થઈને બે એક રેક્ટેંગલ, ટ્રાયંગલ નો બે ટ્રાયંગલ ભેગા થઈને એક રેક્ટેંગલ બનાવે, એના માટે કે ને। હા સર। ઓકે, બટ હવે એનું છે ને આપણે હાઇપોટેનિયસ જે છે એ કન્સિડરેશનમાં કઈ રીતે લેવું એ ધ્યાનમાં ખબર પડવી જોઈએ કે આવી રીતે થાય। હવે ઈ n જે એનો કોન્સ્ટન્ટ છે, n એટલે સ્લોપ, ઈ આપને ખબર હોય નહીં, બરાબર છે। એટલે આ શું થશે, એરિયા, एरिया ए, तो वो क्या है, बी इंटू डी है, रेक्टेंगल के लिए बी इंटू डी है, सही है। तो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू डी प्लस कितना होगा, तो क्या प्लस ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करा, एन डी स्क्वायर, तो ये होगा एन डी स्क्वायर, सही में ये क्लियर हो गया, एन डी स्क्वायर कहाँ से आया। ओके, इसको हमने अगर थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मतलब इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा वो देखते हैं। एरिया इज इक्वल टू बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। अभी d जो है उसको हमने कॉमन बाहर निकाल देंगे अगर, तो क्या बचेगा, तो b प्लस एन डी इंटू ब्रैकेट डी, सही है। और b का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से होगा। अभी जो पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है हमें, ये जो है वो पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, तो पेरीमीटर इसका मतलब क्या होगा कि ये स्लोप जो है वो स्लोप, ये स्लोप हमने कैसे लिया, तो स्लोप हमने लिया पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये स्लोप फाइंड आउट किया। स्लोप का वैल्यू कितना रहेगा, डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, वो हमने जब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कर रहे थे तभी हमने किया था। वो कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम, इधर डी है और ये जो है वो एन डी है, वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐसा डी
डी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 वो दोनों साइड रहेगा, तो 2 इंटू डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, वो हमने ऐसे ही इधर लिख दिया। और बी जो है वो ब्रेथ नीचे वाला वो प्लस होगा, तो बी को हमने प्लस कर दिया। इसका मतलब ये जो एरिया है, इतना एरिया जो है वो हमें मिलेगा किसके लिए, देन वो कंप्लीट करने के लिए। एक मिनट दिखाता हूँ वो पैरामीटर किसको हम बोलते हैं, सही है, एक मिनट। तो इसके लिए पैरामीटर किसको बोलेंगे हम, यहाँ सॉरी, पैरामीटर कितना होगा, तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाउंड्री है, ये जो आउटर सरफेस है, ये बाउंड्री जो है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो ये बाउंड्री कितना होगा, बी प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करेंगे। किसका वैल्यू पुट ऑन करना है, तो बोलेंगे कि ये बी जो है, बी का वैल्यू हम पुट ऑन करेंगे। बी का वैल्यू पुट ऑन करके हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर हम पैरामीटर के फॉर्मूला में बी का वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो बी का वैल्यू ए अपॉन डी माइनस एन डी है, तो वो ए अपॉन डी माइनस एन डी इस तरह से हमने लिख दिया। और यहाँ पर तो कोई बी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी इधर है ही नहीं, सही है। तो अगर वैल्यू पुट ऑन करते हैं बी डी डी पी अपॉन डी डी, तो इसका क्या होगा, तो ये 1 अपॉन डी है वो डी स्क्वायर हो जाएगा, ए एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये नॉर्मल है। तो और ये जो है डी जो है वो 1 हो गया क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया था, तो n की n इंटू 1 इसीलिए सिर्फ n बचा इधर, प्लस क्या होगा 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये d जो है वो d इंटू 1 हो गया। 1 क्यों, क्योंकि d का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होगा, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो वो एज इट इज 1 हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो हमें इसको एम्प्लाइज करके हमने इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखा है। अभी इस फॉर्म में लिखने के बाद एरिया जो है, इसका एरिया का फॉर्मूला हमने इधर पुट ऑन किया। एरिया का वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एरिया का पूरा वैल्यू पुट ऑन करने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो वो बी प्लस 2nd अपॉन डी हो जाएगा। तो ये जो है वैल्यू, इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट ये करना है कि हमारा बी या डी कितना रहेगा। तो इसके ऊपर हम बी और डी को फाइंड आउट करने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। इसको हेड बनाएंगे, मतलब इसको हेड बनाया, तो इसको हेड बनाने के साथ हमें जो फॉर्मूला मिला वो ये वाला है, डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 2nd अपॉन 2। ये 2 को इस तरफ जाने देंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगा। फिर ये जो वैल्यू मिला हमें, ये वैल्यू जो है वो किसका है, या हमें इसको बी को ये पैरामीटर को हमें हेड बनाना पड़ेगा या जो भी है वो करना पड़ेगा। तो हम पैरामीटर का वैल्यू पहले बना देंगे इसके हिसाब से, सही है। इसके हिसाब से अगर हम पैरामीटर का वैल्यू बनाते हैं तो वो क्या बचेगा, देखो ये पैरामीटर है ना, इसके अंदर 2, देखो मैं ये पहले वैल्यू जो है उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। ये अगर मैं इधर सिंप्लीफाई किया, इधर सिंप्लीफाई किया तो क्या फॉर्मूला क्या बचेगा, बचेगा क्या, तो वो बोलेंगे 2, वो होगा 2 इंटू डी जो है वो एज इट इज रहेगा, डी अंडर रूट n 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू बी प्लस एन डी, सॉरी 2nd रहेगा, नॉट एन डी, 2nd रहेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू विल बी, ओके। तो इसके हिसाब से
ओके, ये जो है वो वैल्यू का हमें ये आंसर मिला है। तो ये वैल्यू जो है वो कहां पर है, तो ऊपर हम अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो वो वैल्यू हमें कहीं पर दिखेगी, और वो वैल्यू है इधर। P इज इक्वल टू क्या है, देखो P इज इक्वल टू बी को आप छोड़ दो, लेकिन ये क्या है 2d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। तो ये वही होगा ना 2d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, इधर स्क्वायर ही है, सही है। तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पुट ऑन करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है वो हमें वैल्यू हर जगह पर पुट ऑन करते हैं। तो इधर ये इसको पुट ऑन किया, इसके इसके जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, तो उसको लेंगे b प्लस 2nd। तो हमने b प्लस 2nd लिया, तो ये जो 2 है यहाँ पर कॉमन लिया, क्योंकि ये b प्लस b 2b हो जाएगा। तो 2 जो है वो बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा b प्लस n इंटू डी, सही है। तो ये वैल्यू हम p की जगह पर पुट ऑन करेंगे। एरिया क्या हुआ हमारा, एरिया जो था वो b प्लस एन डी होल स्क्वायर, बाहर में d मिलेगा, और इधर क्या है, इधर ये जो वैल्यू है p का पेरीमीटर का 2 इंटू ब्रैकेट b प्लस एन डी, वो हमने पुट ऑन किया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये b प्लस एन डी और b प्लस एन डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ d/2 बचेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? ये कैसे आया? हेलो, हेलो, हाँ सर। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बता देना, मैं फिर से करवाता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर भाई कोई ने ना समझाणु હોય તો લેટ મી જસ્ટ ટેલ મી, આઈલ અગેન એક્સપ્લેન યુ। અને કોઈને એવું હોય કે હિન્દીમાં નો મજા આવી હોય તો ગુજરાતીમાં સમજાવી દઈશ। સર હજી એકવાર કરો ને એક્સપ્લેન। ઓકે, તો આ શું છે, તો કે આ ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શન છે। હવે ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શન હોય એનો પહેલા તો આપણે એરિયા કેટલો થાય એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે। હવે એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શનને આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ। ડિવાઈડ શેની અંદર કરશું, તો કે ડિવાઈડ એને 3 સેક્શનમાં આપણે કરી દઈએ। પહેલો સેક્શન શું થાય, તો કે એક રેક્ટેંગલ અને 2 ટ્રાયેંગલ ની અંદર આ ડિવાઈડ થાય છે। એટલે આપણે જોઈએ કે આ એક રેક્ટેંગલ બનશે, બરાબર, આ એક રેક્ટેંગલ આખું એનું બનશે। અને બીજું શું છે, તો કે ઈ એક રેક્ટેંગલ અને 2 ટ્રાયેંગલ માં ડિવાઇડેડ છે। હવે આનું આપણે એરિયા ગોતવો હોય તો શું થાય, તો કે આ 2 ટ્રાયેંગલ, બરાબર, આ 2 ટ્રાયેંગલ, એક આ વાળું અને એક આ વાળું, 2 ટ્રાયેંગલ પ્લસ શું, તો કે પ્લસ આવડું આ રેક્ટેંગલ, ઈ ટોટલ કરીએ એટલે એનો જે એરિયા થાય એ એરિયા આખા ટ્રેપેઝોઇડલ સેક્શનનો થાય। તો એમાં જોઈએ આપણે કે કઈ રીતે થાય, તો કે ટ્રાયેંગલ જે છે, પહેલા તો રેક્ટેંગલ શું થાય, તો કે b ઇન્ટુ ડી, એટલે આપણે એને b ઇન્ટુ ડી એઝ ઇટ ઇઝ ટ્રાયેંગલ પ્લસ રેક્ટેંગલ પ્લસ 1 ઇન્ટુ 1/2, બરાબર, 1/2 ઇન્ટુ શું થાય, તો કે b એટલે કે એનો બેઝ। હવે બેઝ જે છે એ કેટલો છે, તો કે nd બરાબર જેટલો એનો બેઝ આપણે દીધેલો છે। તો એનો બેઝ હું લઉં nd, n ઇન્ટુ ડી, બરાબર, બેઝ હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ અલ્ટિટ્યુડ એટલે એનો હાઈટ, તો ઇન્ટુ મેં શું કર્યું, ઇન્ટુ ડી કર્યું। આ એની શું થઈ ગઈ, ફોર્મ્યુલા બની ગઈ। હવે આ ફોર્મ્યુલાને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડશે, કારણ કે આપણી પાસે કેટલા ટ્રાયેંગલ કેટલા છે, તો કે ટ્રાયેંગલ 2 છે, Two. એના 2 હારે મલ્ટીપ્લાય કર્યું। ઓકે,
એટલે હવે હું આને સિમ્પ્લિફાઈ કરું તો આ બે અને આ બે ઉડી જશે, આ 2 અને આ 2 બે ઉડી જશે એટલે કેન્સલ થઈ જશે. this 2 and this 2 will get cancelled out. बराबर. then what will be the remaining value? तो remaining value अगर हम देखते हैं तो क्या बचेगा? तो remaining value શું વધશે? તો કે remaining value માં વધશે is equal to b into d. बराबर. b into d तो as it is રહ્યા is equal to b into d. I as it is રહ્યા plus શું થયું? ઓલો તો 1/2 ND square. હા એટલે વચ્ચે શું તો કે nd square. તો આ nd square that is equal to your formula. બરાબર છે. આ તમારી ફોર્મ્યુલા છે એરિયાની. હવે આ ફોર્મ્યુલા એરિયાની જે છે એને યુઝ કરી અને તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે તો કે ઇકોનોમિકલ સેક્શન. હવે ઇકોનોમિકલ સેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું તો કે એની ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ વસ્તુ જે છે એની કન્ડિશન આ છે. ધીસ ઇઝ અ કન્ડિશન. આ કન્ડિશન ફૂલફિલમેન્ટ માં આવે તો અને તો જ તમને વેલ્યુ મળે. એટલે તમારે શું કરવાનું તો કે એ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પહેલા તો આપણે પેરામીટર હોય આપણી પાસે તો જ આપણે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. બરાબર. p into d એટલે પેરીમીટર હોય તમે તો જ એને ડિફરન્શિએટ કરી શકવાના છો. ઠીક છે. યસ. હા હા એટલે હવે પેલા શું મેં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો કે એરિયા. હવે મારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તો કે પેરીમીટર. હવે પેરામીટર એનું ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું જોઈએ તો કે પેલા તો ઈ જોવાનું છે કે પેરામીટર છે કેટલું. બરાબર. હવે પેરામીટર આપણે જોઈએ તો શું થશે અહીંયા હાઇલાઇટ કરી દઉં પેરામીટર. બરાબર. એટલે આપણે ધ્યાનમાં રહી કે પેરીમીટર કેને કહેવાય અને કેટલું જોશે આપણે. જેટલો એરિયા વેટ થાય ને ઈ આપણો પેરીમીટર કહેવાય. એનો મતલબ કે આ આટલો એરિયા જે છે આ જે વેટ એરિયા થાય છે જે પાણી એને ભીનું કરી દે છે સરફેસ ને ઈ એરિયા જે છે ઈ આપણો ઈ જે બાઉન્ડ્રી છે ઈ આપણો વેટેડ એરિયા થયો. એટલે આ આટલો વેટેડ એરિયા આપણે ખાલી ગોતવાનો છે, બીજું કાંઈ ગોતવાનું નથી. ઓકે. તો ઈ આપણે વેટેડ એરિયા અહીંયા જોઈએ કેટલો થાય તો કે ઈ બાઉન્ડ્રી કેટલી થાય તો જો હું અહીંયા પાયથાગોરસ થિયરમ યુઝ કરું. બરાબર. કારણ કે આમ તો રાઈટ એંગલ ટ્રાયંગલ બને જ છે તો હું અહીંયા પાયથાગોરસ થિયરમ ને જો યુઝ કરી દઉં તો મને મળી જાય કે આ વેલ્યુ કેટલી છે. એટલે મેં પાયથાગોરસ થિયરમ યુઝ કર્યો. પાયથાગોરસ થિયરમ માં શું મળે તો આપણે કે વેલ્યુ મળે કેની તો કે હાઇપોટેનિયસ એઝ ઇટ ઇઝ h કરીને લખ્યો છે મેં. ઈ કોના બરાબર છે તો કે b² ને d² બરાબર છે. આ d² એઝ ઇટ ઇઝ બરાબર છે અને આની વેલ્યુ શું થશે તો કે nd એટલે પ્લસ nd નો હોલ સ્ક્વેર. આને હું સિમ્પ્લિફાઈ કરું ને એનો આન્સર ગોતું. આ જે છે એ બધા સ્ક્વેર છે એટલે અહીંયા સ્ક્વેર છે. બરાબર છે. આ સ્ક્વેર છે h² જે છે એની મારે વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું પડશે તો કે બધાયના રૂટ કાઢવા પડશે. બીજું તો કઈ કરવાનું જ નથી એની અંદર. બરાબર. બીજું તો કઈ કરવાનું નથી. એટલે આ d² આને અહીંયા રૂટ કરું ને આને અહીંયા રૂટ કરું એટલે શું બચે તો કે અંડર રૂટ d² પ્લસ nd². હવે d² જે છે એના રૂટ ની બહાર કાઢી નાખું તો ઈ કોમન નીકળે છે એટલે કોમન કાઢું અને કોમન કાઢ્યા પછી રૂટ ની બહાર કાઢું તો બચે શું d અને અંદર શું બચે તો કે n² પ્લસ 1. તો એને n² પ્લસ 1 આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખી દીધો. n² શું કામે થયું કારણ કે આ હોલ સ્ક્વેર છે. n² શું કામ થયું કારણ કે આ હોલ સ્ક્વેર છે. બરાબર છે. તો એની વેલ્યુ પુટ ઓન કરી. હવે વેલ્યુ પુટ ઓન કરી અને આન્સર શું મળ્યો હાઇપોટેનિયસ નો તો કે d અંડર રૂટ n² પ્લસ 1. એટલે હવે આવા કેટલા છે હાઇપોટેનિયસ તો કે એક આવડો આ અને એક આવડો આ અહીંયા બે બાજુના છે
પ્લસ શું છે તો કે પ્લસ બી, બી એટલે બ્રેથ અહીંયા નીચે વાળી, તો અહીંયા શું કર્યું બી બ્રેથ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી, પ્લસ શું કર્યું તો કે 2 ઇન્ટુ ડી, ડી શું કામે બે શું કામે કારણ કે આવા હાઇપોટેનિયસ બે છે, એક આવડો આ અને એક આવડો આ, કયો તો કે એક આ અને એક આ, આવડા બે છે એટલે 2 ઇન્ટુ શું કર્યું તો કે આ જે આપણી હાઇપોટેનિયસ ની લેન્થ છે કેટલી છે ડી ઇન્ટુ અંડર રૂટ 1 પ્લસ n સ્ક્વેર અથવા n સ્ક્વેર પ્લસ 1 જે પણ લખો એ ઓકે છે. એટલે આ આપણો પી મળ્યો. ઓકે, હવે પી ની અંદર બી ની વેલ્યુ અહીંયાથી પુટ ઓન કરી આપણે, કારણ કે આપણે આ એરિયા મળ્યો તો એરિયામાં બી ને આપણે હેડ બનાવ્યો અને હેડ બનાવીને એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. હવે બી ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ ઓન કરી, બી ની વેલ્યુ શું હતી તો કે a upon d minus nd, ઓકે a upon d minus nd plus 2 into d, આ તો as it is છે, આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ તો as it is રહી ગઈ એટલે એને as it is અહીંયાથી અહીંયા લીધી, આ જે છે એ as it is આપણે અહીંયાથી અહીંયા લીધી છે, નથિંગ ન્યુ, બરાબર છે. હવે એમાંથી હું શું કરીશ તો કે આ જે આખું ફોર્મ્યુલા છે આખું ફોર્મ્યુલા ને હું ઇન્ટિગ્રેટ સોરી ડિફરન્શિએટ કરીશ, ડિફરન્શિએટ 0 એ કરીશ એટલે એ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી તમને આપવી જોઈએ, એટલે હું એને ડિફરન્શિએશન કરું 0 ભેગું, ઓકે તો ડિફરન્શિએટિંગ ઇટ વિથ 0, આ એની ઓલી છે. તો પી જે છે આમાં પી જે છે એ એની ફોર્મ્યુલા છે, તો પી ને આપણે હેડ બનાવીને લેવાનું થશે બધું. તો હવે પી ને જ્યારે હું ડિફરન્શિએટ કરું તો આ શું થઈ જાય a upon d જે હતું એ માઇનસ a upon d હતું, એમાં d ક્યાં છે તો કે નીચે ન્યુમરેટર માં છે, બરાબર છે. તો માઇનસ ની સાઇન જે છે એને આપણે કન્સિડરેશન માં બહાર લીધી, 1 upon d કરીએ એટલે એ -1 upon d નું ડિફરન્શિએશન માઇનસ 1 upon d સ્ક્વેર થાય, એટલે એ -1 upon d સ્ક્વેર કરી નાખ્યું, બરાબર છે. માઇનસ આ તો માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ હતું, અહીંયા શું હતું તો કે 1 છે ડી છે, તો ડી નું ડિફરન્શિએશન શું થઈ જશે તો કે ડી નું ડિફરન્શિએશન 1 થઈ જશે, એટલે n into 1 કરું તો અહીંયા શું વધશે તો કે n વધશે. ઓકે, અહીંયા સુધીનું ઓકે થઈ ગયું, બરાબર છે. હવે શું છે તો કે હવે નેક્સ્ટ અહીંયા શું છે 2 into d છે, d નું ડિફરન્શિએશન શું છે તો કે 1 થઈ જશે, એટલે અહીંયા d is equal to 1 થઈ ગયો. તો અહીંયા બચે શું તો ખાલી 2 બચ્યો, અંડર રૂટ 1 plus n સ્ક્વેર, કારણ કે એનું કઈ ડિફરન્શિએશન માં નથી, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો શું કરવું તો કે ભાઈ 2 આ n જે છે એ માઇનસ નો હતો, જે માઇનસ માં હતું એને ઓલી બાજુ લઈ અને પ્લસ માં લઈ લીધું, એટલે હવે આપણી પાસે બધી પ્લસ ની ફોર્મ્યુલા વધે, બરાબર છે. એટલે આપણી પાસે ખાલી પ્લસ ની ફોર્મ્યુલા બધી વધી, એટલે આપણે શું કર્યું તો કે 2 under root 1 plus n square is equal to a upon d square plus n, એને as it is કરી અને શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો કે ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ આઉટ કરી, ફોર્મ્યુલા ને હેડ બનાવ્યું, આ જે છે એને આપણે હેડ બનાવીને રાખવું હતું, એટલે આને n plus 1 plus n square ને હેડ બનાવીને રાખવું હતું, એટલે આ 2 ને આપણે અહીંયા જવા દીધો અને d જે છે એને અહીંયા આવવા દીધો. એરિયા અહીંયા એરિયાની ફોર્મ્યુલામાં એરિયાની વેલ્યુ પુટ ઓન કરી, અને જો એરિયાની વેલ્યુ પુટ ઓન કરીને શું કર્યું તો કે b plus n d આઉટરમાં d પાછો હોલ ઇન્ટુ d, તો d સ્ક્વેર અને d કેન્સલ થઈ ગયા, એટલે વધ્યું શું તો કે b plus 2n upon d upon d, એક d હજી નીચે વધેલો છે. ઓકે, તો એને શું કરીએ તો કે આ ડી ને આપણે આ બાજુ લઈ ગયા, તો અહીંયા ફોર્મ્યુલા શું હોય હતી તો કે d under root 1 plus n square is equal to b plus 2nd upon 2 upon 2 જે છે એ 2 ને પણ હું ઓલી બાજુ લઈ ગયો, એટલે વધ્યું શું તો કે ઈ upon 2 ને જો હું ઓલી બાજુ લઈ જાઉં તો હવે જે વધશે એ શું વધશે તો કે આઉટલી ફોર્મ્યુલા વધશે આ વાળું. તો આ વાળી જો આપણે વેલ્યુ મળી જાય તો ઈ વેલ્યુ ને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી અને વાપરી શકીએ. આ જો વેલ્યુ આપણે મળી જાય તો આ વેલ્યુમાં આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી અને વાપરી શકીએ. એટલે મેં ઈ વેલ્યુ ને હેડ બનાવી અને ફાઇન્ડ આઉટ કરી. તો એની વેલ્યુ શું થાય b plus 2nd. તો એને પેરીમીટર ની ફોર્મ્યુલામાં આપણે વેલ્યુ મૂકી આની n plus d into n plus 1 plus n square under root ની. ઓકે, અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ પુટ ઓન કરી, અહીંયા આપણે જો અને આન્સર મળ્યો
એનો આન્સર શું મળ્યો તો કે પેરામીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ બી પ્લસ એનડી. તો પછી આપણે હાઇડ્રોલિક મીન ડેપ્થ ની ફોર્મ્યુલા શું થાય તો કે a અપોન p. તો એરિયા કેટલું થયું તો કે b પ્લસ એન ડી બાર ડી એટલે એના હોલ બ્રેકેટ ડી પ્લસ 2 b પ્લસ એન ડી કારણ કે પેરામીટર નો અહીંયાથી વેલ્યુ લીધી એ અહીંયા પુટ ઓન કરી. તો b પ્લસ એન ડી અને b પ્લસ એન ડી કેન્સલ થઈ ગયા તો બચ્યું હું d બાય 2. તો હાઇડ્રોલિક મીન ડેપ્થ d બાય 2 આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? Yes. Yes, sir. ओके, एवरीथिंग शुड बी क्लियर हाँ, क्योंकि ये जो है ना वो मोस्ट इकोनॉमिकल तो है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है. ओके, इन सेम वे यू कैन गो फॉर अ सर्कुलर सेक्शन आल्सो. सर्कुलर सेक्शन के लिए भी हम आगे कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ सर्कुलर सेक्शंस गोस. सर्कुलर सेक्शन ની મેક્સિમમ વેલોસિટી ખાલી આપણે એનું પ્રૂફ નથી. That is not included in our syllabus. This is what we have to do. Okay, then we should find out one. We should go with one numerical. A numericals આપણે કરવાનો છે. Find the wetted and wetted. find out કરવાનું છે. ચલો જુઓ, ટ્રેપાઝોડિયલ ઓપન કેનાલ છે. એક ટ્રેપાઝોડિયલ ઓપન કેનાલ છે એનો શું આપ્યો તો કે એના ડિસ્ચાર્જ એટલો છે અને વેલોસિટી એટલી છે ફોર મોસ્ટ ઇકોનોમિકલ સેક્શન. એટલે ઓકે, મોસ્ટ ઇકોનોમિકલ સેક્શન માટેનું જ ગોતવાનું જે એને કહી દીધું છે. then find out the wetted parameter and bed slope. wetted air parameter અને bed slope બે તમારે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. બરાબર છે? તો શું કરશું તો કે પહેલા એની ફોર્મ્યુલા પુટ ઓન કરશું પેરામીટરની. વેટેડ પેરામીટર માટેની ફોર્મ્યુલા આ યુઝ કરવા કરતા આપણે યુઝ નો બીજું કરવું જોઈએ. એક સેકન્ડ. આપણે આ ફોર્મ્યુલા વેટેડ પેરામીટરની ડાયરેક્ટલી યુઝ કરો b પ્લસ 2d 1 પ્લસ n સ્ક્વેર. પણ આપણી પાસે n સ્ક્વેર નથી એટલે આપણે એને યુઝ નથી કર્યું. બરાબર છે? n ની જગ્યાએ k મૂકી દીધો છે. હવે આ જે છે એ આપણે અલ્ટિમેટ ફોર્મ્યુલા જે મળી હતી ઈ છે. આ 2 ને આપણે આ બાજુ લઈ લીધું હતું ઈ વાળી. ઓકે, તો એને પુટ ઓન કરીએ. હવે અહીંયાથી બેડ સ્લોપ જે છે એ 2/3 એને લીધો. હવે 2/3 કઈ રીતે આવ્યો? સોરી, 3/2 કઈ રીતે આવશે? સાઇન ફંક્શન થી. ઓકે, શું સાઇન ફંક્શન થી? સાઇન ફંક્શન થી બરાબર. શું પણ સાઇન ફંક્શન થી? એડજેસન્ટ અપોન હાઇપોટેન્યુસ. તારી પાસે એડજેસન્ટ ની વેલ્યુ ક્યાં છે કે ક્યાં હાઇપોટેન્યુસ ની છે? આપણી પાસે ક્યાં હાઇપોટેન્યુસ ની વેલ્યુ છે ને ક્યાં આપણી પાસે એડજેસન્ટ ની વેલ્યુ છે? આપણી પાસે બેમાંથી કાંઈ નથી. ઈ જ તો આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે હેડ બનાવીને. કઈ રીતે કરશું? ચલો પહેલા તો છે ને હું આ આખું જવા દઉં. આપણે આપણી રીતે સોલ્વ કરીએ. બરાબર છે? આને હું જવા દઉં છું. ઓકે, હવે આપણે આપણી રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આપણી રીતે તો પહેલા તો ઈ જોવાનું છે કે ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે કઈ કઈ આપેલી છે, કઈ કઈ વેલ્યુ આપણી પાસે છે. તો ગિવન ડેટા તો પહેલા લખી નાખો. શું છે ગિવન ડેટા? એની અંદર શું છે એ તો લખી નાખો પહેલા.
થઈ ગયો ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો અને ગિવન ડેટા થઈ ગયો હાલો ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો હા સર લખાઈ ઓકે તો એની પછી હવે એને આવી એક આમાં વેલ્યુ જે ઘટે છે એ લખી દઉં છું બરાબર છે that is n gem 1 is equal to 2 divided by 3 that is the value of your n આ તમારી n ની વેલ્યુ છે okay so this is what you are supposed to use હવે આની ઉપરથી તમારે શું કરવાનું પેરામીટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તો પેરીમીટરની તો પહેલા તો ફોર્મ્યુલા શું હતી આપણા માટે પેરામીટરની ફોર્મ્યુલા શું હતી તો અહીંયા આપણે જઈએ સીધા અને પેરામીટરની ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ ઓકે આ આપણી પેરામીટરની ફોર્મ્યુલા છે ડન છે હવે એ પેરામીટરની ફોર્મ્યુલાને આપણે યુઝમાં લઈએ એટલે મેં અહીંયા એ ફોર્મ્યુલાને યુઝ લીધી હવે આની અંદર મારી પાસે n ની વેલ્યુ છે d ની નથી અને b ની નથી તો ખાલી હું n ની વેલ્યુ પુટ ઓન કરીશ n ની વેલ્યુ હું પુટ ઓન કરું તો શું આવશે વેલ્યુઝ એ જોતા જઈએ તો કે આ d જે છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યો ઓકે અંડર રૂટ જે છે એ આપણે જોશું અંડર રૂટ ને 1 પ્લસ n નો સ્ક્વેર એટલે 1.5 નો હોલ સ્ક્વેર 2/3 એટલે સોરી એ શું હતું 2/3 હતું 3/2 છે એક જ સેકન્ડ ઓકે ઈ 2/3 લઈએ આપણે બરાબર 2/3 સોરી 3/2 લેવાનું છે ને 2/3 લઈ લીધું ચલો વાંધો નહીં 2/3 લીધું તો શું થશે એનો 0.33 થઈ જશે કે 0.66 આવે છે 0.66 આવશે બરાબર એનો શું કરવાનો તો એનો હોલ સ્ક્વેર કરવાનો છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું વધે છે તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ b પ્લસ તો b ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખું પ્લસ 2 0.66 બરાબર છે પ્લસ 0.66 ઇન્ટુ ડી ડી જે છે એને શું કરવાનું તો ડી ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખું બીજું તો શું કરું અપોન 2 બરાબર છે આ જે છે એનો હોલ સ્ક્વેર હવે આને સોર્ટ આઉટ કરો તો શું આન્સર મળે છે પેલા તો ઈ બી ને ડી ના ફોર્મમાં મળશે તમને આન્સર જે પણ મળશે ઈ આની વેલ્યુ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જાવ તો તમને બી ને ડી ના ફોર્મમાં વેલ્યુ મળશે શું મળે છે જોવો જોઈએ આ થશે 1.9 ડી 1.9 ડી બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બી એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ 2 ઇન્ટુ 0.66 2 ઇન્ટુ 0.66 કરું તો 1.6 થાય 1.32 થશે સોરી
1.32 into d, બરાબર. આટલી વેલ્યુ આપણી પાસે વધશે. હવે આને હું ઓલી બાજુ લઈ જાઉં તો શું થાય? તો કે 1.9 d ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બચ્યું? તો કે b પ્લસ માઇનસ 1.32 into d ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બચે? તો કે b. તો b ની વેલ્યુ શું થશે? તો કે b ની વેલ્યુ વધશે 0. કેટલા થશે? 28. સોરી 0.58 d, બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ b. આ આપણી ફોર્મ્યુલા આપણે વેલ્યુમાં મળી. એટલે b બરાબર કેટલું થાય? તો કે 0.58 d થશે. હવે આપણે સર આપણે ડિવાઈડ બાય 2 કેમ નથી લીધું? અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં ડિવાઈડ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં 2 લેવાનું હતું. ઓકે, તો અહીંયા ચેન્જ અહીંયાથી જ કરીએ, ખાલી બધું નથી કરવું. તો 1. કરવું તો બધું પડશે જ. તો 2 into d કર્યું તો શું થશે? તો કે 1.9 into 2 કરો, સોરી 1.19 હતું. એક જ સેકન્ડ. આનો આન્સર આવશે 2.4. 2.4 d is equal to 1.32 sorry b plus 1.32 b plus 1.32 into d. હવે d ને ઓલી બાજુ લઈ જઈએ તો શું આન્સર મળે? 2.4 માંથી માઇનસ કરીએ 1.32 ને તો 1.08 d is equal to શું મળે છે? is equal to b, બરાબર છે. તો આપણી b ની વેલ્યુ મળી ગઈ આપને. હવે આ b ની વેલ્યુ મળ્યા પછી શું કરવાનું? તો કે આપણે વેટેડ પેરામીટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. હવે વેટેડ પેરામીટર છે અને એને કહી જ દીધું છે કે આપણે મોસ્ટ ઇકોનોમિકલ સેક્શન છે. તો હવે વેટેડ પેરામીટર કઈ રીતે આપણે વેલ્યુ મળે? તો કે આપણે અહીંયા ઓલરેડી હતું આપણું કે મોસ્ટ ઇકોનોમિકલ સેક્શન માટે p બરાબર 2 into b plus nd હોય. તો આપણે ઈ જ કરીએ, એની જ વેલ્યુ પુટ ઓન કરવાની છે, બરાબર છે. તો કે 2 into bracket b plus nd કરીએ, વેલ્યુ પુટ ઓન કરીએ. વેટેડ પેરામીટર p is equal to શું હતું? 2 into શું હતું? 2 into b plus nd એટલે b plus nd. ઓકે, તો હવે b ની વેલ્યુ શું છે? તો કે b ની વેલ્યુ જે છે એ પુટ ઓન કરી દેશું અહીંયા.
b ની વેલ્યુ તો 2 ઇન્ટુ b કેટલું છે? b કેટલું છે? 1.08 D. 1.08 d પ્લસ n ની વેલ્યુ 0.66 ઇન્ટુ d બરાબર છે. ઓકે, તો હવે આની વેલ્યુ જોઈ લ્યો કેટલી આવે છે d સાથે. વેલ્યુ કેટલી આવે d સાથે? 1.74 D. 1.74 d. ઓકે, આ એનું પેરામીટર આવશે. સર હજી ઇન્ટુ 2 કરવાનું બાકી છે. તો કર 3.48 D. 3.48 d. ઓકે, આ એની પેરામીટરની વેલ્યુ આપને d ના ફોર્મમાં મળશે. ખાલી d ના ફોર્મમાં અમુક ડેટા ઘટે છે, બાકી આપને પેરીમીટરની ટોટલ વેલ્યુ પણ મળી જાત. ઓકે, હવે ઈ જે ડેપ્થ હોય એનું પેરામીટર જે હોય ઈ એની ડેપ્થ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. હવે જાણે કે ડેપ્થ આપને 1 મીટર આપી દીધી છે, તો એનું ડી જે છે સોરી એનું પેરીમીટર જે છે એ 3.48 નું બનશે. Okay, so that's it for today's session. You can give your attendance and then